ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬੇਕਾਮ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕੱਢਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵਹਿ ਛਾਰ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ
जो हजूर ने दो शलोक दर्ज किए ने, इस पौड़ी दे पहले शलोक दी विचार आपां कल कर रहे सी। उस शलोक विच हजूर ने पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जी का जिहड़ा अदृष्ट भै हर चीज़ नूं चला रहा है, उसका हजूर ने जिक्र किया। उस विच चलदी कोई पवन ये पार ब्रह्म परमेश्वर दे भै विच है, उस दे बनाए हुए नेम विच चल रही है। लखां दरिया ने धरती ते, हजूर कहंदे ने इन्हां दरियावां दा प्रवाह ये भी परमात्मा वाहिगुरु जी दे भै दे विच ही चल रहा है। उस विच हजूर ने अग दा जिक्र किया, धरती दबी होई दा जिक्र किया, बदलां दे वरसन दा जिक्र किया, चंद्रमा ते सूरज दी निरंतर जिहड़ी रफ्तार है चाल है ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ। ਸਗਲਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, इन्हां गिणिया होया तो इलावा भी जो कुछ परमात्मा ने दृष्टमान जां अदृष्ट पैदा किया है, हर एक दे मत्थे दे लेख परमात्मा ने पै लिख दिता है। सगलियां भौ लिखिया सिरलेख। ते हजूर ने बख्शिश की, नानक निरभौ निरंकार सच एक। जे भय तो रहत है ते सिर्फ आकार रहत एक परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु। अकाल पुरख शब्द वरतीए, निरंकार शब्द वरतीए, वाहिगुरु शब्द वरतीए, एक ओंकार लफ्ज वरत लईए। हर चीज़ भय दे अधीन है, सिर्फ एक आकार तो रहत परिपूर्ण परमात्मा है, जिस ऊपर भय का कोई लेख नहीं। इनू थोड़ा जिहा होर असी खुल के विचार कर सकीए, क्योंकि अगला श्लोक इसे तुक नाल ही शुरू होवेगा। नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल। पहला श्लोक समाप्त इत्थे होया। देखो कैसी लड़ी बनाते हजूर कि सगलियां भौ लिखिया सिर लेख, नानक निरभौ निरंकार सच एक। अगला श्लोक शुरू कर दे, नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल। इनू थोड़ा जा होर समझिए। कल अर्ज की सी, दो तरह का भय है संसारी तौर पर साढ़े लोगों लिए। एक भय है जिसनों मैल संयुक्त असी भय कहांगे, ते एक भय का जिक्र गुरुदेव ने बाणी च कीता जिसनों आपां निर्मल भय कहने। जे होर थोड़ा जिहा इनू देखीए, जो कुछ सिस्टम चल रहा है संसार विच, सच एवे कि हर चीज़ उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जी दे बद्धे हुए नेम दे विच चलदी पई है। जे भय दे अर्थ आपां होर थोड़े जे गहराई च करांगे। कल अर्ज कीती सी, भय दा अर्थ धमकाना नहीं, केवल भय दा अर्थ किसे अंदर कमजोरी पैदा करना नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच जिथे परमात्मा गुरु ते नाम दे भय दा जिक्र चलेगा, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ कि जिंदगी नूं नेमबद्ध कर लेना ते हर वक्त परमात्मा दी अंग संगता जानते हुए अपनी कौमे नूं मसल के केवल परमात्मा दी रजा विच जिंदगी बतीत करनी, सौखे जरथे हो जाएंगे। बेनती करांगा कि देखो, एक है संसार दा भय, इनू आपां मैला भय कह सकने, क्योंकि वही बंदा डरांदा है जिहड़ा किसी तो डर खांदा है। ये बड़ी स्पष्ट है। जिहड़ा बंदा सचमुच संसार दे भय तो मुक्त है, वो कदी भी किसी नूं डराएगा नहीं। इसे करके परमात्मा दे जदों गुण मूल मंत्र च दसे ते सतगुरां ने दो शब्दां दी खास करके वरतों कीती, निरभौ
ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਰਵੈਰ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 1 2 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ 1, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਔਂਕੜ 1। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦੇ ਕਦੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਪੱਪਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਹਿਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ 1 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਓੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਵਿਆਖਿਆ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਵਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਤੋਂ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਓਂਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ, ਓਂਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਓਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ
3 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਐੜਾ, ਊੜਾ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਓਮ ਸ਼ਬਦ, ਓਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਦੇਵਤੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਖੇਸ਼। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 3 ਦੇਵਤੇ 3 ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਕ ਕਦੀ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਕ ਕਦੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬਦਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਭੈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ 1 ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਖਰ 2 ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ, ਘੱਗਾ ਤੇ ਰਾਰਾ, ਪਰ ਅਰਥ 1 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈ, 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਖਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? 1 ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ 1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, 2 ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਤ ਕਰੋ, 2 3 4 ਜਾਂ ਮਤ ਕਹੋ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ 1 ਹੈ, 1 ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਸ 1 ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਬਚਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, 1 ਹੈ, 1 ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 1 ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, 1 ਹੈ, 1 ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ, 1 ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਏਕਤਵ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮਿਓ ਪਾਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕ ਅੰਕਾਰਾ। ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕ ਅੰਕਾਰਾ। ਸਿਰਫ 3 ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਰਲ ਜਿਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂੜ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਪਏਗਾ। 1 ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਫੈਲਦਾ, ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 1 ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 1 ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ 1 ਲਹਿਰ, 1 ਪਾਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਭਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਦਾ 1 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 1 ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, H2O ਹੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ 1 ਪਾਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 1 ਹੈ। ਮੇਰਾ 1 ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਾ 1 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੋਈ ਨੱਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੜੇ ਦੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ।
इत्थों तक मैं हैरान होया कि भगत नामदेव जी जैसे महापुरख वो कहते जिस बंदे ने अपनी जिंदगी च दो गल्लां ते संयम बना लिया ना, रब उहदे नेड़े एक पराया तन, दूजा पराया धन। पर धन पर दारा पर हरी, ताकि निकट बसै नर खरी। दो ही लफ्ज ने ना, पर तन ते पर धन। पर दूजे पासे वो महापुरख कहते ने जैसे बिकै हेत पर नारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। हुण जे इहदे अद्धे अर्थ करांगे तो गल नहीं बनेगी। जैसी बिकै हेत पर नारी, जिवें एक विषयी दूसरे कर जा रहा है। कहते ने इन्नियां लानतां पैंदियां ने, इन्ना लोक माड़ा कहंदे ने, पर वो पर घर जाण तो फिर भी शर्म नहीं करता। कह लगे नामदेव इहदे तो कोई सिख लै, जे माड़े कर्म करके ढीठ नहीं छड्डदा पिया, तू रब वाला पासा क्यों चाहना पिया। मेरी बेनती देखो दे अर्थ चेंज हो गए। फिर लफ्ज़ सुनियो, मैं अर्ज की कि असी सोना लियाउने, मान लो सोने की डली लई, उन्होंने ढाल के उहदे च मुंदरी, छाप, छल्ले, चूड़ियाँ, गहने सारे बन गए। हर एक दा वेट वखरा, हर एक दा रेट वखरा, हर एक दा आकार वखरा। पर प्यारिओ चेते रखियो, अनेकां गहने बनन दे बावजूद भी सोना लफ्ज़ इन्हां तो कदी वख नहीं हो सकेगा। डली एक है, सोने दी अंगूठी है, सोने दी चैन है, सोने दा हार है। कि असी अंगूठी नूं सोने लफ्ज़ तो वाह कर सकांगे? सोना एक ओंकार दी तरह समझण लई गुरु अर्जन साहिब दे बोल ने, गहने अनेकता दी तरह, जिवें करोड़ां गहने बना देवो, सोना लफ्ज़ उन्हां दे नाल ही जुड़िया रहेगा। एक सोना लफ्ज़ करोड़ां गहणियां नाल जुड़िया रहिंदा है, जिस नूं एक ओंकार कहने वो एक हो के भी अनेकां विच वरत के फिर एक दा एक है। अगली बेनती मैं करा, देखो जिहड़े बेनती मैं कर रहा, असी जमीन च बीज पाने, किसे फसल का बीज पाओ, ये गुरु अर्जन साहिब दे बोल ने। हुण मान लो एक असी कणक का ही बीज पाया जी, साडे अजकल उत्थे कणक पकण वाले पासे जा रही, कणक का बीज पाया, उन्हें उपर वाले छिलके नूं त्याग दिता, पर उस सुके कोई बीज विच भी किते हरियावल है। जिहड़ा असी बीज घरां च रखदे सां, वो सुका के गिला तो कदी किसी बीज ढोल च पड़ोले च नहीं पाया, वो पेड़ा बनिया। जदों वो सिट्टे बने, किन्ने समा लगा उन्होंने गाहण तो बाद, जदों बोल बिठाया गया प्यारिओ, वही बीज निकलिया जिहो जिहा बीज पहला धरती च पाया है। मेरी बेनती है, वो एक विस्तार करके अनेकता च है, अनेकता च रह के आ ही सीखीए कि गुरु कहंदा अनेकता विचों भी एकता दी झलक नूं देख। इसे नूं जाप साहिब विच फरमाया, अमान हैं, निधान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं। वो अनेक हो भी। फिर मैं अर्ज करा, जदों असीं मूल मंत्र करने, अर्ज की भी एक शब्द अखर नहीं गुरुदेव ने अंक लिया, इसका मतलब ये टुकड़े नहीं हो सकते। पर जदों मूल मंत्र का असी अर्थ करांगे, कला सतनाम अर्थ की करांगे? एक ओंकार ही सतनाम अर्थ होणगे। अर्थ कर ली कह रहे हैं, बाणी बदल ले ली। एक ओंकार ही करता पुरख बनेगा, एक ओंकार ही निरभव बनेगा। मान लो मैं अर्थ कर देना निरभव, ओ निरभव है, अगला पूछेगा ओ कौन हो? जे असी प्रनाउन वरते ओ कौन हो, पर उत्ते सानू कहना पेगा एक ओंकार ही निरभव है, एक ओंकार ही निर्वैर है। मूल मंत्र दे अर्थ विचारदे गुरमुखो, एक ओंकार नू मनफी करके कदी भी अर्थ नहीं होणगे। हर एक शब्द दे नाल एक ओंकार ही सानू जोड़ना पेगा। एक ही सत है, एक ही करता पुरख है। इत्थे मैं लफ्ज़ वरतिया जी, वो निरभव भी है ते वो निर्वैर, उन्होंने किसी का डर नहीं। सच्ची गल जी, उसकी पोस्ट नू पदवी नू किसी का डर नहीं। सारी दुनिया उहदे विरोध च खलो के कह जे असीं रब नू नहीं मनदे, साडे ना मनण दे बावजूद भी उहदे तख्त नू किसी हाथ नहीं पा सकना। तां ही बाबा जी ने बाणी च कहा, वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेचल चौर छत। आम तौर पर असीं तीन काल कहने, भूत भविख ते भगवान गुरु गोबिंद सिंह जी ने शब्द वरते, पर गुरु ने सच की गल करदे चार शब्द वरते। उन्हें कहा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच, ये अर्थ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ परमात्मा मुढ़ तो सच्चा है, जिहदा मुढ़ बनाओगे उहदा अंत आएगा। नहीं, आद सच मीनस जदों संसार पैदा भी नहीं होया उस संसार दे मुढ़ तो सच्चा है। जुगाद सच जदों समा टाइम भी नहीं बनिया, वो टाइम तो पहला टाइमलैस इसे करके उन्होंने अकाल शब्द दिता। ते अकाल शब्द सिखां विच बड़ी वड्डी महानता रखता है। साडा अकाल पुरख, साडा अकाल तखत, मैं बेनती करा साडी अकाल उस्तत। अकाल मीनस टाइमलैस, जुगाद सच वो समय तो पहला भी है। पी सच जिहड़ा आदि सच सी, जिहड़ा टाइम तो पहला सच सी, वो पुराना नहीं होया, वो अज भी सच है। तो महाराज कहते हैं तू चला जाएगा पर उस सच ने फिर भी कायम रहना है, वो आने वाले समय च भी सच। मैं बेनती जी कर लगा, परमात्मा नूं किसे दा कोई भय नहीं। अज साहिब ने जेड़े बचन से पढ़े, सगलियां पाओ लिखिया सिरलेख, नानक निरभौ निरंकार सच एक, वो कोई भय नहीं। क्योंकि उन्होंने ना मौत का डर, ना पदवी का, ना वो मरै ना होवै सोग, देंदा रहे ना चूकै भोग, गुणे होर ना ही कोई, ना को होवा ना को, उन्होंने किसी का की डर। वो परिपूर्ण परमात्मा वैगुरु। मैं फिर बेनती करा, वो भय नूं ए रब डरावना बना के ना पेश करिए। सच्ची गल, अद्धे को बंदे उन्दी डाडरू जाते भी वो कुट मारे कुटेगा, आप छेड़नी क्यों मैं। कई बंदे असीं तरक करते देखे, वो बाबे डरा देंगे तो रब जे कुटना ही तो आप बाहर तुरे फिरने, जिदन सजा मिलेगी ठीक है। नहीं नहीं, रब दे भय नूं डरावने रूप च ना रहिए। मैं कल भी अर्ज की सी, शब्द दोहरा देना, कोठाली विच पाए हुए सोने नूं जदों सेक लगदा है, मत कोई सोचे नूं लगा होया सेक सोने की तबाही कर रहा है। सुनार नूं पुछ के देखो, कहेगा सेक चंगा है, सेक लगेगा तो दी महल सड़ जाएगी। कुंभार वीर भांडा बना रहे, बाहरों वो भांडे नूं कुट रहा, थापड़ रहा, वेखण वाला कहेगा इन्नी मेहनत करके जे भांडा कुटनी सी, तोड़नी सी, ते क्यों मिट्टी लैके आया। वो कहेगा नहीं लोको, तुहानूं ऊपर वाले दफेड़े दिसदे पए ने, तुहानूं अंदरों दिसदा नहीं पिया, मैनूं सहारा भी दिता होया है परमात्मा दे भय नूं, क्योंकि वो तो परम दयालु है। इत्थों तक मैं एक बार अर्ज की सी, एक संत प्रकरण चों मैं प्लीज़ दूर नहीं जाऊँगा, एक पापी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो तो एक जगह ते आके दोनों इक्को जगह हो जाते है। बड़ा औखा शब्द कहना। तुसीं कहोगे पाप करने वाला ते संत किवें तुलना होगी। संत मीनस शब्द सुर दा बियासी। संत दा अर्थ भेख नहीं प्यारिओ। मस्कीन साहब गल कहते सन, मां ते पिता दा मिलाप होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤ जन्म ਲੈਂਦਾ है। ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਖੇ ਦਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਖਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਰੱਬ इन्ना डरावना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पुछ के देखो, कहते ने परमात्मा तो उन्होंने भी रोज़ी दे दिंदा है जिहड़े सारा दिन रब नूं गालां कड्ढी जांदे ने, जिहड़े सारा दिन सिद्ध करन ते बैठे ने उहदे रब नां दी, प्रभु वाहिगुरू नां दी कोई चीज़ नहीं। दीन दयाल दया नित दोखन देखत है, साडे गुनाह देखदा पिया, पाप साडे देखदा है, पर दयालु इन्ना दोखन देखत है पर देत ना हारे। मैं फिर बेनती करांगा, जदों परिपूर्ण परमात्मा ने भय एक अदृष्ट ताकत पैदा की, कल भी अर्ज की सी, अज इस समुद्र च भी गए, देखते मेरे मन च इको ख्याल है, उत्थे मैनूं तुक याद आ रही सी, भीतर अगन बनासपत मौली सागर पंडे पाया। ये बसंत राग च जी पंडे दर था पास ने पंड ना जी गठड़ी। कहते ने लोको रब ने तो समुद्र के पानी नूं भी पंड च बन के रखिया, अपनी मर्जी किन्नी को कर सकेगा।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀਤਰ ਅਗਨ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੌਖੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਨਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈ ਦੀ ਤੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਮਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਭੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈ ਚਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਚਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਵਾਲਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ 'ਚ ਦੇਖੇਗਾ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫੇਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕੋਸ਼। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਥੜਗੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਬਸ ਆਹ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਰਜ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂ।